स्वागत। देश विदेश विच बैठे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं उन्होंने अपने प्रोग्राम गल्लां ते गीत दे विच। मैं अमिका। जदों असीं जिंदगी की गल करते हैं तो जिंदगी के नाल ही जुड़े हुए ने रिश्ते। रिश्ते खून दे भी हुंदे ने, रिश्ते एहसास दे भी हुंदे ने। रिश्ते सानू जिंदगी जीना भी सिखाते हैं तो रिश्ते जिंदगी के सबक भी सिखाते हैं। बिना रिश्तियां तो जिंदगी की कल्पना करना लगभग असंभव है। रिश्तियां दा निग हुंदा है, रिश्तियां दा मान हुंदा है, ताही असीं एक दूसरे दे नाल मिल जुल के रहने हैं। वरना हर कोई ये जानता है कि जदों ये दुनिया छड्ड के जाना है तो इकल्ले ही जाना है। रिश्तियां दी मैं गल इसलिए कर रही हाँ क्योंकि अज गल्लां ते गीत प्रोग्राम दे विच इसी विषय ते गलबात होएगी। विषय साडा रहेगा जी रिश्ते। ते गलबात करन लई स्टूडियो दे विच खास तौर ते मौजूद ने। बहुत बहुत स्वागत करदे हां डॉक्टर नरिंदर कांग जी दा। बहुत बहुत तुहाडा स्टूडियो दे विच स्वागत करदे हां। इन्हां बारे मैं दसदा कि डॉक्टर नरिंदर कांग जी ने बहुत सारियां पुस्तकां लिखियां ने, बहुत सारे खोज पत्र इन्होंने लिखे ने जिन्हां विच पंजाब पंजाबियत दी ते जिंदगी दी खूबसूरत झलक देखने को मिलती है। साहित्यिक शख्सियत एक साडे सामने बैठे ने ते प्रोग्राम की शुरुआत करदे हां ते रिश्तियां दे ताने बाने नूं एक बारी इन्हां दी नज़र तो समझण दी कोशिश करदे हां। थैंक यू मेगा। प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं तो रिश्ते है ना, एक ऐसे शब्द कि हर कोई इसके मायने अलग अलग तरीके दे नाल समझता है। थोड़े तो ये समझते हैं कि रिश्ते की ने की परिभाषा है रिश्तियां दी? देखो जी, मेरे हिसाब नाल मेरी लैंग्वेज विच, मेरी भाषा विच कि रिश्ते जिहड़े ने हत्थी बन्ने कलीरे नहीं होंदे। ठीक है ना, रिश्तियां दी परिभाषा जिहड़ी आ हत्थी बन्ने कलीरियां वर्गी नहीं जी, बल्कि मत्थे ते सजी हुई काली पट्टी हुंदी है। कहण दा भाव है कि जिन्ने भी रिश्ते ने वो सारे ही मनफी हो जांदे ने उदों जदों तुसीं मिंट ते दगे फेस करते हो, जदों तुहानूं मिंट ते धोखे मिलते ने। ते रिश्ते परपक्क जिहड़े ने वो तां तुसीं जिस तरह क्या है कि मरण दे बाद बंदे ने इकल्ले ही जाना है ऊपर, इस तरह नाल रिश्ता कोई भी परपक्क नहीं है। पर कुछ रिश्ते जिहड़े ने वो अनमोल ने, जिन्हां विच आपां माँ बाप नूं गिनदे हां जी, या फिर अध्यात्मक रिश्ता जिहड़ा असीं रब दे नाल लिवलाउने आ, ओहदे नाल गल्लां करदे आ खुल्लियां, तां तुहानूं जवाब भी मिलदे आ। ठीक है जी, रिश्ते जिहड़े ने वो जिद्दां तुसीं जमदे हो तो तुसीं अपनी माँ नूं देखदे हो या माँ दे कुछड़ अपने आप नूं देखदे हो, तो माँ जिहड़ी है वो तुहानूं हर तरह नाल अपनियां सैक्रीफाइसिस दे नाल तुहानूं पालदी पोसदी वड्डा करदी है। वो अपना दुख या अपनी भुख तुहानूं नहीं दसदी, वो तुहाडी हर लोड़ नूं पूरा करदी है। बाप जिहड़ा है वो भावें बाहरों कमा के भी लियावे तां भी तुसीं देखदे हो कि बाप जिहड़ा वो हर वेले उहदी छां तुहाडे सिर ते बनी रहिंदी है। तुसीं किते भी होवो तुहानूं इस गल दा आसरा भी हुंदा है कि तुहाडा बाप जिहड़ा है उहदी सपोर्ट तुहाडे नाल है जी जी, प्यार भी तुहाडे नाल है। पर जे अजोके समय की गल करिए तो अज दे समय दे विच रिश्तियां दा की स्वरूप बन चुका है? कि अज दे समय दे विच रिश्ते हुण बदल चुके ने? सारा कुछ ही बदल गया जी जी। हाँ जी, रिश्ते हुण जिहड़े रिश्ते ने माँ बाप भैन भरा ते दोस्त मित्र है ना, आप तीन कैटेगरीज भी लै लीए तो माँ बाप की मैं दस चुकी हाँ कि माँ अंबड़ी सियाक दा फंबा डाढ़ा सल जफावां दा, कि वो तां उन्होंने हमेशा लिए नाल नहीं रहना, साडे बाप ने नाल नहीं रहना। पर जिहड़े भैन भरा ने खून दे रिश्ते भी अज खून सफेद हो चुका है। कोई किसी की बात नहीं पुछदा जद तक तुहाडे कोल ढेर है काहदा पैसिਆਂ दा, उदों तक तुहाडे आले दुआले दोस्त भी मंडराणगे, भैन भरा भी मंडराणगे। जदों तुहाडा ढेर छोटा हुंदा जांदा है, खत्म होने की कगार ते आंदा है, तां सके रिश्ते भी मनफी हो जाते हैं। ये बहुत वड्डी त्रासदी है इस समाज की, कलयुग की कह लो। ये त्रासदी है कि जदों भी तुहाडे नाल कुछ माड़ा वापरदा है या तुहानूं किसी मदद की आर्थिक मदद की लोड़ पैंदी है तो कोई नहीं बढ़दा, क्योंकि आर्थिक तंगी तुसीं दसी नहीं तो रिश्ते दूर होए नहीं जी जी। इस करके सके भैन भरावां दा भी मान जिहड़ा है वो मुक जांदा फिर हौली हौली।
ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਜੇ ਭਰਾ ਭਰਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਐਸੀ ਉਦਾਹਰਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆਏ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਧ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਭਰਾ ਭਰਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਿਜਵਲ ਨਾ ਹੀ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਚੰਗਾ ਵੈਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਬੜੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕਤਲ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ, ਭਰਾ ਗੁਪਚੁਪ ਪੋਇਜ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੜੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੀ। ਤੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਸਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸੋ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਲਤ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਹ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਉਂ? ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੀ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫੈਕਟਰਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਔਲਾਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਔਲਾਦ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੇ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਜੱਫਾ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਆਫਟਰ ਡੈਥ, ਜੀ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਬਣਨਾ ਤੇਰਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਪਾਸੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੱਕ ਖਸ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਰਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਭੈਣ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਜਦ ਤੱਕ ਬਾਪ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਹੇਠ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਸਾਂਝੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਖਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਭ ਆਪਣੇ ਮੁਫਾਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਧੋਖਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਕਲੀ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਕਲੀ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਸੱਕੇ ਭਰਾ ਦੇਖੇ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਕਿਰਚੀ ਕਿਰਚੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਧੱਕਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਹੈ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਤਿੜਕਦਾ ਦਿਲ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਯੁੱਗ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਰਿਸ਼ਤੇ ਐਸੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਸਵਾਰਥ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਧਾਰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਿਆਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵੀ ਦਿਆਂਗੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਜੀ, ਕਿ ਨਿਸਵਾਰਥ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਿਵਾਏ ਮਾਂ ਤੇ ਬਾਪ ਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਭਰਾ, ਨਾ ਭੈਣ, ਨਾ ਬੱਚੇ। ਬੱਚੇ ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਵੀ ਟੁਕਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਸਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿੰਨਾ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤਨ ਮਨ ਵਾਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ I had an accident few years back, ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 1.5-2 ਸਾਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ PGI ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਮੈਂ ਰਹੀ। ਅੱਛਾ। ਤਾਂ ਕੋਮਾ 'ਚ ਵੀ ਰਹੀ 40 ਕੁ ਦਿਨ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਜੋ ਮੇਰੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਣਾ 100 ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਛਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪ ਉਹ ਧੁੱਪਾਂ 'ਚ ਸੜੇ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ PGI 'ਚ ਸਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ, ਕਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫੌਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲਾ ਫੌਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਉੱਥੇ, ਕਦੀ ਸਾਈਕਲ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਉਹ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਤੇ ਤਾਕਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆਂਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਸਰਾਣੇ ਖੜੀ ਰਹੀ 2 ਸਾਲ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੱਗ ਕੇ
ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਬਣੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਭੁੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡਰੈਸਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਡਾਕਟਰਸ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੇਨਫੁਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਦਰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਡਾਕਟਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦੇ ਸੀ ਕਿ ਡਰੈਸਿੰਗ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਬਟ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਇੰਨਾ ਰੋਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਕਲਪੀਅਰ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਖਾਣਾ ਬਹੁਤਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੀਟਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਖਾਣਾ ਉਹ ਆਪ ਖਾਂਦੀ ਸੀ। ਲਾਈਕ ਮਾਂ ਤੇ ਬਾਪ ਦਾ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੂੰ ਕੌਣ ਤੇ ਮੈਂ ਕੌਣ। ਜੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਰਸਵਾਰਥ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ ਇਕੱਲੇ ਹੋ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦਿਲੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਅਚਨਚੇਤ ਹੀ ਕਿਸੇ ਅਣਸੱਦੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਵਾਂਗ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਖੱਬੀ ਲੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਠਣੋਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਐਸਾ ਕਸ਼ਟ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ। 4 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਬੈੱਡ ਤੇ ਕੱਟੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਬਸ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਹੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਕਦੀ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ YouTube ਤੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਸਾਹ ਖਿੱਚੋ ਤੇ ਕੱਢੋ, ਉਹ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ। ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਸੁਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਝ ਕੇ। ਸੋ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਸਨ, ਛੋਟੇ ਹੀ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਛੋਟੇ ਹੀ ਨੇ, 18 ਸਾਲ ਦਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਦੁਖੀ ਸਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪੈ ਗਈ, ਪਾਪਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਤੇ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਸਾਡਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 3:30 ਪੌਣੇ 4 ਵਜੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੌਂ ਗਈ, ਔਰ ਉਸੇ ਘੜੀ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੁੱਤਿਆਂ ਸੁੱਤਿਆਂ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਅਣਦਿਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮੰਨੇਗਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚਮਤਕਾਰ ਹੈ। ਚਮਤਕਾਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਚਮਤਕਾਰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ, ਪੂਰਾ ਮੇਰਾ ਗੋਡਾ ਖੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਵਾਂਗ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਜੀ, ਬਟ ਦਰਦ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਜੀ ਜੀ, ਮਤਲਬ 20-25 ਮਿੰਟ ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਠੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਜਦੋਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 20-22 ਮਿੰਟ ਦਰਦ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਠੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਰੀ ਹੋਈ ਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤਿਆਂ, ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ 6-7 ਘੰਟੇ ਕਿਚਨ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਮੈਂ ਦੌੜਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਰੰਗ ਨਿਆਰੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਅਧਿਆਤਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਹਤਰ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੈਰ, ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜੇ ਪਹੀਏ ਹੈ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਉਸਦੇ ਪਹੀਏ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਉਹ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਫੜ ਪਾਉਂਦੀ। ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਬਹੁਤ ਅਨਮੋਲ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਨਾ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਨਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਾਲ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਪੈਰਲਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ,
ਤੇ ਜੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਝੜਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਮਨਿੰਦਰ ਕਾਂਗ ਮੇਰੇ ਸ਼ਰੀਕੇ ਹਯਾਤ ਸਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਹੋ ਗਈ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਲੇਖਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਲਿਆਈ ਹੋਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਛਾਪੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਮਨਿੰਦਰ ਕਾਂਗ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਨਵੀਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਕੱਢੀ ਹੈ ਮੈਂ, ਕੁੱਤੀ ਵੇੜਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਕਾਪੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੀ। ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਨਿੱਘਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਕੇ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਸ਼ਤਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਬਸ ਇਹ ਫਰਕ ਆਉਂਦਾ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਸੀ ਜੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ, ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ, ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਪਏ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਪਿੱਛੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਪੈਣ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਪਤਾ ਕਰਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਸੇਵਾ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਰਹੀ ਮੈਂ, ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਰਹੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੋਲਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਾਂ, ਹੁਣ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੋਲਦੀ ਸਾਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਘਰ 'ਚ ਕਲੇਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਨਿੱਜ ਤੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਮੈਡਮ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਆਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦਲੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਜਾਂਦੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ, ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ, ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਉਂਦੀ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਸੰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਕਿਆ, ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਹਰ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਗਿਲੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਨੇ। ਲਾਈਕ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਉਹ ਗਿਲਾ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਬਾਰੇ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਜੀ। ਇਹ ਮਨਿੰਦਰ ਕਾਂਗ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਛਪਵਾਈ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦਿਖਾਈ, ਇਹਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਕੁੱਤੀ ਵੇੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਵੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਵੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸੀ ਜੋ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਛਿਲਤਰਾ ਬਣ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਵੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸੀ ਜੋ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਛਿਲਤਰਾ ਬਣ ਫੈਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਗਵਾਚੇ ਪਲਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠ ਦਾਇਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਝੜਦੀ ਬੇਗਾਨੇ ਸਾਇਆਂ 'ਚੋਂ ਪੰਜੇਬਾਂ ਲੱਭਣ ਟੁਰ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੌਕਾ, ਇੱਕ ਤਰਲਾ ਤੇ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਵਾਰਗੀ ਵਿਚਾਰਗੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੱਥੀਂ ਬੰਨੇ ਕਲੀਰਿਆਂ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਮੱਥੇ ਤੇ ਸਜੀ ਕਾਲੀ ਪੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਪੱਟੀ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂਡਵ ਨਾਚ ਨੱਚਦੀ, ਉਸ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਨੋਚਦੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਹਥੇਲੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਬਣ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਜਾਣਦੀ ਕਿ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਸੀ ਪਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਸੀ ਪਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ 'ਚ ਫਸੀ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਦੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ੋਂ ਸਰਦ ਹਵਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ
ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕੰਡੇ ਵਰਗਾ ਰੁਦਨ ਜਗਾ ਮੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜੀ, ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਐਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਜੋ ਕਿ ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਹਰ ਕੋਈ ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਹੈ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਮਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਸਮਾਜ ਦੀ ਕੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੋਸਤ ਵੀ ਮਿਲੇ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨ ਤੱਕ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਬਟ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ ਤੇ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਕੁਝ ਖੋਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਮ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮੰਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ ਬੜਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਛਾਪਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨੇਬਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਹੇਗਾ ਖਦਸ਼ਾ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਛਾਪਾਂਗਾ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 500 ਕਾਪੀ ਦਾ ਉਹਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਚੋਰੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਪੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕ ਗਈ ਕਿਤਾਬ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ 1000 ਕਾਪੀ ਛਾਪ ਲਈ। ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪਬਲਿਸ਼ਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਾਣੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ 40,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ, ਜੀ ਜੀ, 40,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਚੈੱਕ 20,000 ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਕੈਸ਼ ਹੋਇਆ, ਦੂਜਾ ਬਾਉਂਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੀ ਜੀ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉਤਾਰ ਚੜਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਤਾਨੇ ਬਾਨੇ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚ ਫਸ ਜਾਓ ਜਦੋਂ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਉਣ ਤਾਂ ਓਪਰੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ, ਸਮਾਜ ਦਾ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ, ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਡ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਵੈਸੇ ਆਮ ਜਨਰਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਨੇ ਔਰ ਮਦਦਗਾਰ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਕਈ ਮੈਂ ਦੇਖੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਝੱਟ ਹੀ ਕੋਈ ਓਪਰੇ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਜਾਈਏ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅਸਰ ਪਾਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੰਨੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਘ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਗਈ ਸਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰ, ਮਹੱਲਾ ਵਰਗੇ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੀਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਫੜਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵਸਿਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਦੁਖਿਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਕੇ, ਦੁੱਖ ਕੱਟ ਕੇ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਕੀਤਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿੱਘ ਦੇਗੀ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇਗੀ, ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਏਗੀ। ਤੇ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਰੁਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਮਸਤ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੀ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਭਰਨ ਵਾਸਤੇ
ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੀਏ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਡਰੱਗਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵਸ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਸ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਖਬਰ ਲੈਣ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਆ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦੇਖਣਾ। ਪਰ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰੁਖ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਹਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਗੂੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਡਮ ਉਹ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਨਿੱਘੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਰਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੰਗ ਆ ਜਾਣਗੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਲਗਜ਼ਰੀਜ਼ ਦੀ। ਲਗਜ਼ੂਰੀਅਸ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਚੁਗਿਰਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਚੱਕਰ ਤਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ, ਨਿੱਜੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਇੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕ ਜਵੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਇੱਥੋਂ ਸਸਤੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਵੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਦਿਖਾ ਸਕਣ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿੱਚ ਹੈ। ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਰਗ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਨਿੱਘ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਿੱਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਵਸ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਚੁਗਿਰਦੇ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਪਾਸੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲੀਏ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੀਰੀਅਡ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਲਯੁਗ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ, ਅਧਿਆਤਮਕਤਾ ਵੱਲ ਲੋਕ ਜਾਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਕੀਰਤਨ ਪਾਠ ਤਾਂ ਕਰੀ ਲੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਭਾਈ ਪਾਠ ਕਰ ਲੈ, ਰੱਬ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਚੱਕਰ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਲਝਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਸਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲਣਗੇ ਨਾ। ਇਹ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਤਰਸੇ ਪਏ ਸੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਅੱਗੋਂ ਅਰਧਾਂਗਨੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਧੀਆ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਾੜਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿਮਟਣਗੀਆਂ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਭੌਤਿਕਤਾ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਸਮਾਧਾਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਸਮਾਧਾਨ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਬਸ ਇਹੀ ਸਮਾਧਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਜਦੋਂ ਹੋਣਗੇ ਲੋਕ, ਜਦੋਂ ਅਧਿਆਤਮਕ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਤੁਰ ਤੱਕ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਇਹ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵਹਿਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਪਰਪਸ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਧਿਆਤਮਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਨਿਗਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇਪਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਨਿਗ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਰਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਪਏ ਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਸੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ 2 ਦੋਸਤ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਆਪਣਾਪਨ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਤੇ ਆਪਣੇਪਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਨਿਗ ਨੂੰ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਮੇਗਾ ਮੈਮ ਜੀ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦੋਸਤ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਵੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ
ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਕਾ ਭਰਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬੁਲਾਇਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਵਰਤਿਆ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੈ, ਉਹ ਦੌੜ ਬਿਲਕੁਲ, ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੌੜ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹਰ ਭਰਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਰ ਗੱਲ। ਦੋਸਤ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਧੋਖੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਾਈਸ ਵਰਸਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦਾ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਚੰਗੇ ਤੇ ਜਗ ਚੰਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਵਰਤਾਵ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ।